नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। गुजरात में पीटीसी डी EIED प्रवेश पर बड़ा सवाल। 70 कॉलेजों को लेकर महाकौभांड के आरोप, प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासे का दावा। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। गुजरात के शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा एक बेहद गंभीर मामला सामने आने का दावा किया गया। पीटीसी यानी EIED प्रवेश प्रक्रिया में करोड़ों रुपए की कथित महाकौभांड को लेकर 11 अगस्त को गांधीनगर के अखबार भवन में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। आयोजकों का आरोप है कि गुजरात में करीब 70 ऐसी कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया कराई गई, जिन्हें लेकर NCTE के रिकॉर्ड में मान्यता वापस किए जाने या बंद होने से संबंधित सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर संबंधित संस्थानों की मान्यता वर्षों पहले समाप्त या वापस ली जा चुकी होती तो इन संस्थानों में विद्यार्थियों को प्रवेश कैसे आवंटित किया गया। आयोजकों ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ कॉलेज संचालक अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट और FD तक वापस ले चुके थे। इसके बावजूद हजारों विद्यार्थियों को प्रवेश आवंटित किए जाने की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी। मामला इसलिए भी गंभीर बताया जा रहा है क्योंकि आरोपों के मुताबिक परीक्षाएं आयोजित हो चुकी और मार्कशीट भी वितरित की जा चुकी है। ऐसे में यदि बाद में इन संस्थानों की डिग्री या प्रमाण पत्र की वैधता पर सवाल खड़े होते हैं तो हजारों विद्यार्थियों के भविष्य पर इसका क्या असर पड़ेगा, यह बड़ा सवाल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजकों का दावा है कि उनके पास NCTE के आदेशों, न्यायालयों के फैसलों और अन्य अधिकारी दस्तावेजों से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य मौजूद हैं, जिन्हें मीडिया के सामने रखा जाएगा। साथ ही तंत्र और कथित बिचौलियों की भूमि को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित विभाग व संस्थानों का पक्ष सामने आना भी आवश्यक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजकों ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के प्रतिनिधियों से उपस्थित होकर पूरे मामले को सामने लाने की अपील की। अब देखना होगा कि सामने रखे जाने वाले दस्तावेजों में क्या तथ्य सामने आते हैं और गुजरात के हजारों विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े इस कथित प्रवेश प्रकरण पर सरकार और शिक्षा विभाग क्या कार्रवाई करता है। श्रेय टीवी से अन्वेष कर्मा की खास रिपोर्ट। जाहिरात કરવામાં આવી હતી કે આવનાર વર્ષની અંદર 23,000 શિક્ષકોની ભરતી કરવામાં આવશે અને ખાસ કરીને જે પીટીસી જે કોલેજો છે એ પીટીસી કોલેજો કરેલા વિદ્યાર્થીઓને વિદ્યા સહાયકમાં નોકરી આપવામાં આવશે। તેને ધ્યાનમાં રાખી અને જે બંધ થઈ ગયેલી કોલેજો હતી એ અચાનક જ જાગી અને ક્યાંક ને ક્યાંક જે ભૂતિયા કોલેજો, ડમી કોલેજો હતી એને પણ એડમિશન આપવામાં આવ્યા છે। એ બાબતની આજે આ પ્રેસ વાર્તાના માધ્યમથી તમારા સાથે અમે આધાર પુરાવા આ માહિતી મૂકીએ છીએ। જોવા જઈએ તો NCTE એટલે કે નેશનલ કાઉન્સિલ ફોર ટીચર એજ્યુકેશન જે છે એ આ જે પીટીસી કોલેજો હોય એને માન્યતા આપતી હોય છે। હવે થયું એવું છે કે ઘણી બધી એવી કોલેજો હતી કે જે 2005, 2006, 2007 ની અંદર એમની પાસે માન્યતાઓ હતી, પરંતુ 2012, 2014 ની અંદર જોવા જઈએ તો આ જે કોલેજો છે એ કોલેજોએ પોતે સામે ચાલી એ વિડ્રો કરેલું એટલે કે સરેન્ડર કરેલું હતું અને પોતાની જે મૂકેલી જે ડિપોઝિટ હતી એ ડિપોઝિટ પણ એ ક્યાંક ને ક્યાંક એમને પરત મેળવી લીધી હતી, એટલે કે ડિપોઝિટ પાછી લઈ લીધી હતી। છતાં પણ આવી જે કોલેજો છે લગભગ અમારી ધ્યાનમાં 64 કરતાં વધારે આવી કોલેજો ધ્યાનમાં આવી છે કે જેમને પોતાની ડિપોઝિટ પાછી મેળવી લીધી હતી, જેને NCTE નેશનલ કાઉન્સિલ ફોર ટીચર એજ્યુકેશનની અંદર માન્યતા નહોતી। આવી કોલેજોએ ક્યાંક ને ક્યાંક અત્યારે ગુજરાત રાજ્ય સરકારે આની અંદર વિદ્યાર્થીઓ ફાળવી દીધા। વિદ્યાર્થીઓને ફાળવા એટલું જ નહીં, વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા પણ લઈ લીધી અને પરીક્ષા લઈ અને માર્કશીટ પણ આપી દીધી। આ જે બોગસ સંસ્થાઓ છે, આ જે ડમી સંસ્થાઓ છે, એ ડમી સંસ્થાઓ એ ક્યાંક ને ક્યાંક ગુજરાત હાઈકોર્ટની અંદર ગઈ અને ગુજરાત હાઈકોર્ટની અંદર જઈને પરમિશન લઈને આવી। ત્યારે NCTE હતી, NCTE ને પાર્ટી બનાવવાની હતી, પરંતુ NCTE ને પાર્ટી ન બનાવી અને ગુજરાત સરકારને પાર્ટી બનાવવામાં આવી અને ગુજરાત રાજ્ય સરકારને પાર્ટી બનાવી। ત્યારે ગુજરાત રાજ્ય સરકારે ક્યાંક ને ક્યાંક અમે કાચું કાપ્યું અને અમને એવું લાગી રહ્યું છે ક્યાંક ને ક્યાંક જે સંસ્થાઓ છે એ સંસ્થાઓને છાવરવાનું કામ, એ સંસ્થા ઉપર આશીર્વાદ રાખવાનું કામ આ ગુજરાત રાજ્ય સરકારે કર્યું। તેને કારણે આવી બોગસ 70 જેટલી સંસ્થાઓ જે છે જે NCTE જે છે NCTE માં રજીસ્ટર નહોતી, વિડ્રો કરેલી સંસ્થાઓ હતી, એ વિડ્રો કરેલી સંસ્થાઓને ગુજરાત રાજ્ય સરકારે માન્યતા આપી અને એની અંદર એડમિશન ફાળવી દીધા। હવે જોવા જઈએ તો આ જે એડમિશન ફાળવા છે એમના વિદ્યાર્થીઓનું ભવિષ્યનું શું, તેને લઈ આજે ગુજરાત શિક્ષણ વિભાગના બારૈયા સાહેબ જે છે એમની સાથે અમે મુલાકાત કરીને વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં અમે વાત કરી છે કે આ જે કોલેજો છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક તમે ખોટી રીતે માન્યતા જે કહી શકાય વિડ્રો કરેલી સંસ્થા હતી, એમાં તમે જે વિદ્યાર્થીઓ ફાળવા છે તે વિદ્યાર્થીનું શું, તો ત્યારે એને પોતાનો જે દોષનો ડોકલો છે
એ એનસીટી ઉપર ઢાલવો છે અને એવું કીધું છે કે અમે એનસીટીની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે ચાલીશું, પરંતુ સ્પષ્ટપણે સુપ્રીમ હાઈકોર્ટનું જજમેન્ટ છે. સુપ્રીમ હાઈકોર્ટમાં ઐતિહાસિક ચુકાદો આવેલો છે, આદર્શ શિક્ષા મહાવિદ્યાલય વર્સિસ જે સુભાષ રેલનગરનો 2012નો જે ચુકાદો છે તે, અને ત્યારબાદ મહાવિદ્યાલય સ્ટેટ ઓફ યુપીનો જે ચુકાદો છે તેમાં બહુ સ્પષ્ટપણે કહેવામાં આવ્યું છે, બહુ સ્પષ્ટ ગાઈડલાઈન છે કે જે સંસ્થાએ વિડ્રો કરી લીધું છે એ સંસ્થાની જે ડિગ્રી છે એ ગેરમાન્ય એટલે કે અમાન્ય જાહેર કરવામાં આવશે. તો આ બિચારા વિદ્યાર્થીઓ જે અજાણ છે એ અજાણ વિદ્યાર્થીના ભાવિનું શું? જે વિદ્યાર્થીએ પોતાનું 1 વર્ષ બગાડ્યું છે એ વિદ્યાર્થીઓને કમ્પન્સેશન આપવામાં આવે, અને જે ગેરમાન્ય જે સંસ્થાઓ છે જેને કોર્ટને પણ ગેરમાર્ગે દોરી છે એવી જે સંસ્થાઓ છે એની પર દંડ કરવામાં આવે એવી અમારી આ માધ્યમથી માંગણી છે. હવે જોવા જઈએ તો તમે જોઈ શકો છો કે એનસીટી નો લેટર છે. આ એનસીટી ના લેટર ની અંદર એક સંસ્થા છે શ્રી સહજાનંદ સંસ્થા. આ સંસ્થાએ 2014માં એને વિડ્રો કરી લીધું છે. પોતાની જે ડિપોઝિટ છે એ ડિપોઝિટ પણ પરત મેળવી લીધેલી છે. આ સંસ્થાને એડમિશનની અંદર એપ્રુવ આ ગુજરાત રાજ્ય સરકારના શિક્ષણ વિભાગે કરેલી છે. એ કઈ રીતે કરી અને શા માટે કરી, શા માટે જે એનસીટીની જે ગાઈડલાઈન હતી એને ફોલો કરવામાં ના આવી? હવે જોવા જઈએ તો ટેકનિકલ રીતે એક ટેકનિકલ દાવપેચ એવો છે કે 2021-22ની અંદર બહાર લાવવામાં આવ્યું, એટલે કે પરફોર્મન્સ એપ્રોઝલ રિપોર્ટ એ બધી જ કોલેજોએ સબમિટ કરવાનો હતો. જે કોલેજો સબમિટ ન કરે એને વિડ્રો ગણી લેવી એ પ્રકારની વાત મૂકવામાં આવી હતી. હવે ઘણી બધી સંસ્થાઓ એવી હતી કે જેને એ 2012-14માં જ્યારે મંદી આવી ત્યારે વિડ્રો નહોતું કર્યું અને કોલેજે માની હતી, તો એ તો કોર્ટમાં ગઈ અને કોર્ટમાં જઈને એવું કીધું કે આ નોટિસ જે છે એ નોટિસમાં અમને સાંભળવામાં નથી આવ્યા એટલે અમને સાંભળો એમ કરીને ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં જ્યારે દિલ્હી કોર્ટમાં ગઈ ત્યારે એ લોકોને માન્ય રાખ્યા હતા. અને આ જે કોલેજો છે એ એટલા માટે માન્ય રહી કારણ કે એને વિડ્રો નહોતું કર્યું. એ વિડ્રો નહોતું કર્યું એનો જે ચુકાદો એની આડમાં જે વિડ્રો કરેલી જે સંસ્થા હતી એ વિડ્રો કરેલી સંસ્થાએ આમાં ક્યાંક ને ક્યાંક કોર્ટને અંધારામાં રાખી. એ કોર્ટને એને એટલું જ રજૂ કર્યું કે અમારી પાસે માન્યતાઓ છે અને એ માન્યતાઓ છે એનો લેટર એને સબમિટ કર્યો, પરંતુ જે વિડ્રો કરી છે એ વિડ્રો કરેલો લેટર એ સબમિટ ન કર્યો અને કોર્ટને આ ગેરમાર્ગે જોઈ તમે જોઈ શકો છો. વિડ્રો કરેલો લેટર એ એનસીટીની વેબસાઇટ ઉપરથી તમે ડાઉનલોડ કરેલો છે. અને જે ગુજરાત રાજ્ય સરકારમાં જ્યારે પિટિશન કરવામાં આવી ત્યારે ગુજરાત રાજ્ય સરકારે એજ્યુકેશન ડિપાર્ટમેન્ટમાં એને પાર્ટી બનાવી હતી અને પાર્ટી બનાવી ત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક ગુજરાત રાજ્ય સરકારના ઉચ્ચ અધિકારીઓ હતા એને પણ આ વાત છુપાવી કે ભાઈ આ જે સંસ્થાઓ છે એ સંસ્થાઓને ઓલરેડી વિડ્રો કરી લીધી